أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتصود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. صدق الله العظيم. सूरत आल इमरान सलोरम सितारा 104 नंबर आयात। मख्य आयातुन के द तक़वा और एहतिसाम बिहब्लिल्लाह द अल्लाह परते बांधे मंगोले लगवल द दे पजरिया बांधे द खपल इस्लाह और द नूर खल्को दावत तबलीग पजरिया बांधे इस्लाह कवल। दे आयात के वल तकुम मिनकुम द्वेम हिदायत बयान कीगी। आयातुन खुलासदा पखपला दखपल अमाल और अखलाक इस्लाह का द अल्लाह द कानून मुताबिक अखलाकन सही का अमालन सही का द नूरो मुसलमानान रणो द अमाल दुरुस्त कवल द पार फिक्र मंशा द कौमी और इज्तिमाई जिंदगी द पारा दा खबर जरूरी दा जो मजबूत और मुस्तहकम रिश्ता द वहदत दिवी और दगा वहदत वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू अल्फाज बाने वजाहत शुरू ज्यादा दगे वहदत दे रिश्ते कायम और बाकी सातल द पारा द्वेम अमलम जरूरी रे जगह पदी आयात के अल्लाह पाक बयान करे वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। यानी द नूरो मुसलमानान ऋणो द कुरान और द हदीस मुताबिक
पखो कारणों के हिदायत और बदो कारणों ना मन कवल हर मुसलमान ने दा खपला फरीजा और ड्यूटी उगनी जदा अल्लाह रसे दल्लास न खता नशी जकतदार से मजबूत रहा उर्वतुल वुस्क़ा मजबूत रसेगा शलीगी ना खुद अल्लाह से खता कीगी हाँ अल्लाह ने मुसलमानों दल्ला से खता कही ना न हर मुसलमान दे दे पखपल नीकवी द गुनाह द कारणों ने बचवी और दक्का शांति बिल मुसलमान दे नेक की और द गुनाह द कारण दे बच की दा कोशिश ने कई दे पर नतीजा की द दुनिया और द आखिरत कामयाबी हुई अल्लाह फरमाई कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास ताकि वो बेहतरीन उम्मत ये उखरिजत लिन्नास जिला खल्क द फैदे द पारा इस्तली शुवी है द आदम न वजूद तरागले ड्यूटी बन सवी तअमरून बिलमारूफ व तनहौन अनिल मुनकर तासु बदने के अमर कवे द बदे न बमन कवल कवे न पदे के तोन उम्मत ता अमर बिलमारूफ और नह अनिल मुनकर ड्यूटी हवाले शुला और पमकिनो उम्मतुन बाने द फजीलत वजहुम दक्कला या पखवानो उम्मतुन अमर बिलमारूफ और नह अनिल मुनकर ड्यूटी न रखे और दा उम्मत अमर बिलमारूफ और नह अनिल मुनकर ड्यूटी बकई पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ज़मान पर ज़ात कसम विच ज़मा नफ्स और ज़मा रूह दाग पर कब्ज़े कुदरत करे लतअमुरुन्न बिलमारूफ व लतनहवुन्न अनिल मुनकर कि खाम खाबतासो अमर बिलमारूफ कवे दने को हुक्म न बकवे दबदो न बमन कवल कवे और कचरता कारम उनक अमर बिलमारूफ और नह अनिल मुनकर उनक नो करीब रच अल्लाह दरबार में आजाद होगी अयबअस अलैकुम इक़ाबा मिन इंदिही अज़ाब बराशी नो अज़ाब बदासी शिक्र की चित्तासो बुजुर्गान ये दुआगान बगवाड़े वो बिल्कुल न कबली दुआ हम न कबली जो हदीस मुबारक के राजी मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही अगर सोच के लतास यो नाकार कार उइनी द गुनाहकार उइनी फलयुगय्यिरहु बियदिही न पलास बाने दगा नाकार कार दे बंद की मनी देखी फ़इन लम यस्तति' फबिलिसानिही कचरे पल्लास द मन कवल ताकत न लड़ो फबिलिसानिही नो पजब बांधे हुआ इजदा कार न रेखो दाम कवे और कदजब ताकत दिम न लड़ो बयान दिम न शकोले वइन लम यस्तति' फबिक़ल्बिही नो पगल दे बद उगनी ज़ुर के दारा वाली कमाल अल्लाह ता खतरा करदा कार नारवा जबे मन को वज़ालिक अज़अफुल ईमान दाग कमजोर दरजा द ईमान अदना दरजा द ईमान दा बाज़ रिवायात किरादी वलैस वराअहु हब्बत खरदल मिन अल ईमान दिन अक़वाता द उरीद दाने उम्र ईमानम पकी निश्ता दे आयातुन और रिवायातुन मालूमी की अमर बिलमारूफ और नह अनिल मुनकर द उम्मत पर हर फर्द बांधे लाजिम रहा
البته تمام احکام شرعیه پدې کې د هر یو بنده قدرت او استطاعت طاقت باندې احکام دار و مدار به وي چې د چا څومره قدرت وي هغومره امر بالمعروف او نهی عن المنکر به کوي. لکه الفاظ د حدیث داسې دي چې من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، په لاس دې منې کي خو فإن لم یستطع، که طاقت د لاسې نه لرو بیا په لاس منې کول دا د ده ډیوټي نه شوله. که ده په لاس منې نه که ګناهګار نه دی. فإن لم یستطع فبلسانه، نو په ژبه دې منې کي، او که په ژبه دې طاقت نو وإن لم يستطع فبقلبه. نو استطاعت او قدرت د هر کار جدا دی. امر بالمعروف لپاره قدرت مخکې نه پکار دی. د امر بالمعروف قدرت په دې موقوف دی چې معروف او منکر به پیژنې، په صحیح طریقه تا ته به معلوم وي روا کار کم دی، ناروا کار کم دی. جیز او ناجیز به وپېژنې، معروف او منکر به پیژنې. نو که د معروف او د منکر تمیز پکې نه وي نو بیا دا ستا ډیوټي نه ده. یا د مسلې پوره علم درته نه وي، په مسله نه پوهېږې، نو که امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې او پیژنې نه، نو ظاهره ده چې د اصلاح په ځای به درنه فساد وشي. که چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې، نو معروف او منکر اول په خپله وپېژنه. که پیژنې نه، هسې نه یو ناروا کار ته روا ووې، روا ته ناروا ووې، د فایدې په ځای به نقصان وکړي. نو کم بنده چې معروف او منکر په خپله نه پېژني، نو د ده ذمهواري فی الحال دا ده چې دې دې په خپله زده کړه وکړي. د ده ډیوټي فی الحال دا شوله چې زده کړه معروف څه ته وایي، منکر څه ته وایي، د دې علم زده کړه. نو د علم زده کولو نه پس بیا د هغې علم مطابق امر بالمعروف او نهی عن المنکر ډیوټي وکړه. اول یې زده کړه، علم حاصل کړه. نو تر کومې چې واقفیت پکې نه وي، نو د دې خدمت دپاره د هغه بنده نه ودرېږي چې واقف نه دی. لکه یو جاهل بې علمه واعظ ودرېږي، د قرآن علم ورسره نه وي، د حدیث علم ورسره نه وي، د عوامو نه خبرې غلطې اورېدلې وي او د هغې بیانونه شروع کړي. په خلکو کې د هغې نه جنګ جګړې پیدا شي، دی وایي دا کار کوه، دا کار مه کوه. نو دا طریقه کار معاشره کې اصلاح نه راولي، فساد راولي، جنګ جګړې اختلافات پکې پیدا شي. دارنګ امر بالمعروف سره قدرت کې دا خبره داخله ده چې نا قابل برداشت تکلیف درته رسېږي. نو که تا ته نا قابل برداشت تکلیف رسېدو خطره وه، نو ته قادر نه په امر بالمعروف او نهی عن المنکر باندې. ځکه حدیث کې راغلی چې د ګناه کار په لاس باندې منې کا، په قوت باندې منې کا، فإن لم یستطع فبلسانه. که دغه طاقت دې نه و نو په ژبه باندې، که په ژبه باندې طاقت دې نه لره، فإن لم یستطع فبقلبه، په زړه به وګڼه. نو دا خبره ښکاره ده چې په زبان باندې د منې کولو قدرت دې نه وي،
د دې معنا دا ده، دا معنا خو به نه چې دا سړی ګونګاري ژبه نه خوځي، نه ژبه خوځي، خبرې کولی شي، خو دې خبرو نه پس به دته خطره وي، څوک به وایي ټکی دی، وجني دی، دته خطره ده قوي چې د حق خبرې د تلقین نه وروستو د جان مال ته شدید نقصان رسېږي. داسې وخت کې دا سړی قادر نه دی په امر بالمعروف باندې. نو که دې امر بالمعروف نهی عن المنکر ونه کي ګناهګار نه دی. نو دا بله خبره ده چې صحابه کرامو د خپل مال او د جان پروا نه ده کړې او داسې موقع کې هغوی د سر قرباني ورکړې ده. دا خدمات صحابه کرامو کړي دي، نقصان یې برداشت کړی دی، امر بالمعروف او نهی عن المنکر ډیوټي کړې ده. صحابه کرام او تابعین او داسې نورو بزرګانو دا ډیوټي کړې ده، دا اولو العزمیه دنیا ته ښولې ده، ډېر لوی فضیلت یې حاصل کړی دی، په دنیا او په آخرت کې اوچت مقام ورته حاصل شو. خو ګورې دقه ذمواري په هغوی فرض او واجب نه وه چې دا ناقابل برداشت تکلیف یې برداشت کړ، نو دا په دوی فرض او واجب نه و. کنتم خیر امة اخرجت للناس، تاسو یو بهترین امت یې د خلکو پیدې دپاره رایستلې شوې. د دې آیات تر مخه د احادیثو تر مخه د امت په هر فرد باندې د هغه د قدرت مطابق امر بالمعروف او نهی عن المنکر واجبېږي. خو په دې واجب کېدو کې تفصیل دی، کم کارونه چې واجب دي نو د دغې نیکو کارونو امر کول دا به واجب وي، او د داسې ناروا کارونه د هغې منع کول به واجب وي، او کم کارونه چې مستحب دي نو په داسې وخت کې امر بالمعروف نهی عن المنکر دا بیا مستحب دی. مثال په طور باندې 15 وخته مونځ دی، نو دا په هر بنده فرض دی، نو په هر بنده لازم شو چې بېلمازه ته نصیحت وکړي. مونځ فرض دی، د مانځه امر کول دا فرض شو، نصیحت کول فرض. نفل مونځ مستحب دی، د دې نصیحت کول مستحب دی. بل ادب په دې کې دا دی چې د مستحباتو لپاره کم نصیحت کې مطلقاً ډېرې نرمۍ سره دی کې، او په واجباتو کې اول نرمۍ سره نصیحت کوه، او که ونه مني نو بیا پکې د سختۍ ګنجایش شته. په موجوده وخت کې مستحبات او مباح څیزونه هغې کې ډېر سختۍ سره خلک عمل کوي، او کم چې فرض او واجب دي هغه چې ونه کړه نو ملامته کوي یې نه. امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا فریضه هغه وخت کې در لازمیږي چې ته په خپل مخ کې یو ناکاره کار ووینې. مثلا یو سړی وینې چې مسلمان دی او شراب څکي، یا غلا کوي، یا د یو پردۍ زنانه سره مجرمانه حرکات کوي، په دغه وخت کې په تا واجب دي چې دا کار منې کړي. تا باندې د خپل وس مناسب واجب شو چې منې کړه. شرابي شراب څکي، د شرابو نه منې کړه. یو پردۍ زنانه سره مجرمانه حرکات څوک کوي، وصل کېږي، منې کړه. سړی غلا کوي، پوهېږي چې غلا کوي، وصل کېږي، منې کړه. من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده
دا ناکاره کار ویني خطا لازم دي چې دا ومنې کې اوسو خو ستا د وس مناسب او که وس دې نه کېږي د لاس وس دې نه کېږي په ژبه بل چاته ویلی شو چې دغه ځای کې دا ناکاره کار کېږي تاسو یې نه دی کوي او که ستا مخکې ناروا کار کېږي نه نو ستا بیا دا ډیوټي نه شوله دا فرض پتا نه راځي بلکې دا فریضه د اسلامي حکومت فریضه ده چې د مجرمانو د جرم تفتیش او تحقیق وکړي هغوی له سزا ورکړي او دا کارونه منې کړي په حدیث مبارک کې راځي من رأى منکم هغه څوک چې په تاسو کې وویني منکرا ناکاره کار په دې کې اشاره ده دې ته چې تاسو کې څوک لیدل وکړي د ناروا کار هغې منې کړي او امر بالمعروف د دې دویمه درجه دا ده چې مسلمانانو کې یو خاص جماعت دی چې هغه به د دعوت او د تبلیغ کار کوي د دې ډیوټي به دا وي چې خپل قول او عمل سره خلک د قرآن او سنت طرف ته رابلي او په کومو خلکو کې چې د نیکو کارونو سستی یا د بدو کارونو کې مبتلا کېدل ویني نو دا اهم فریضه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پوره طریقې سره ادا کېدل به کله کېږي په کوم وخت کې چې دا مسایلو پوره علم ورته وي او دا امر بالمعروف په یو مؤثر انداز کې پیش کولو آداب او طریقې ورله ورځي د سنت طریقې مطابق نو دې وجې نه مکمل طور باندې امر بالمعروف او نهی عن المنکر فریضه ادا کولو دپاره په مسلمانانو کې یو خاص جماعت د دې لپاره مقررول پکار دي چې هغه به هغه طریقه باندې دعوت ورکوي الی الخیر نیکۍ طرف ته او دغه جماعت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اهلیت به لري ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إذا پتاسو کې یو جماعت داسې خامخا پکار دی چې خیر طرف ته بلنه ورکوي د نیکو کارونو حکم کوي د بدو کارونو نه منې کول کوي ولتکن منکم امة پتاسو کې د داسې یو ډله وي د داسې یو جماعت ضروري دی خامخا دې وي نو حکومت له پکار دي چې داسې یو ډله مقرر کړي یو ډله جوړه کړي مقرر یې کړي چې په ټول ملک کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی کوي که چېرې حکومت خپله دا ذمهواري نه پوره کوي په تمامو مسلمانانو باندې یا فرض وي چې داسې یو جماعت ته تیار کړي چې د ټول امت حیات او جن ته محفوظ شي نو تر کومې پورې چې دا جماعت وي او دا اهم صفتونه پکې وي نو دا امت به پې آباد وي یدعون الی الخیر لومړنی ډیوټي د دې امت د دې ډلې دا ده چې نیکۍ طرف ته به خلک رابلي خیر ته به دعوت ورکوي دعوت الی الخیر د دې جماعت اهم ډیوټي ده خیر نه څه مراد دی دعوت الی الخیر د پیغمبر علیه السلام په خپله د دې تفسیر بیان کړی دی
الخير هو اتباع القرآن وسنتي خيرنا مراد قرآن او زمان السنة اتباع دا لکه چې په دې خیر لفظ کې ټول دین راغی دا امت کې چې یوه ډله ده دعوت تبلیغ والا دوی به دین طرف ته خلک رابلي پوره شریعت ته به رابلي او یدعونه صیغه د مضارع ذکر وړې ده چې د دې ډلې ډیوټي دا به مسلسل وي دې کې به بریک نه لګېږي امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه ذهن ته دا خبر راځي چې د دې ضرورت به په خاص موقعو کې وي چې کله منکرات وویني او یدعون الی الخیر چې ویلې وي د دې جماعت کار دعوت الی الخیر دی نو اگر چې دغه وخت کې منکر ناروا به نه وي یا د یو فرض ادا کولو وخت به نه وي مثلا لوړ خطونه ماسپښین زواله پورې په دې وخت کې مونځ فرض نه دی خو د دې جماعت ډیوټي به دقه وخت کې هم دا وي چې مونځ کوئ چې کله د مانځه وخت شي نو مونځ به کوئ یا رمضان فی الحال نشته خو د رمضان د روژو امر به کوي چې رمضاني روژې به نیسئ نو خلکو ته به ښودنه کوي چې د فرض مانځه وخت راشي فرض مونځ به کوې چې د رمضان میاشت راشي رمضاني روژه به نیسي نو د دې جماعت ډیوټي دعوت الی الخیر هر وخت به او منې کول دغه دی نه چې کله بدي ووینې دا دعوت الی الخیر کې دوه درجې دي لومړنۍ درجه دا ده چې غیر مسلمو ته د اسلام طرف ته دعوت ورکړه مسلمان یې کا د مسلمانانو هر یو فرد عموما او د دې جماعت خصوصا په دنیا کې تمام قومونو ته د اسلام دعوت ورکول دي په زبان باندې هم په عمل باندې هم مسلمانانو ته په کوم آیات کې چې د جهاد حکم ورکړی شوی دی هغه ځای کې د رښتیني مسلمان تعریف الله بیان کړی دی الذین ان مکناهم فی الارض که چېرې دوی له موږ حکومت په ځمکه کې ورکړو اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة دی به منظمه قائموي دی به زکات ورکوي وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر دی به د نیکۍ امر کوي د بدۍ نه به منې کول کوي نظام صلات او نظام زکات به قائموي مالیاتی نظام کې به زکات وصول کی او غریبانانو ته به ورسوي او مونځ به هم کوي امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا به خپل مقصد حیات د زندګۍ مقصد به جوړوي که موجوده امت مسلمه دا خپل مقصد وپېژني او نور قومونه اسلام ته راوولي دعوت ورکړي نو د دې نه به ټولې هغه بیمارۍ وځي چې د نورو قومونو په نقل کې دوی کې راننوتي دي یو قوم چې په دې عظیم مقصد دعوت الی الخیر باندې راجمع شي نو دې ته به علمي او عملي حیثیت باندې په ټولو قومونو غلبه حاصله شي دعوت الی الخیر دویمه درجه خپله باندې مسلمانانو ته دعوت ورکول دي تمام مسلمانان عموما او دا خاص جماعت خصوصا د مسلمانانو په منځ کې به تبلیغ کوي نو دا دعوت الی الخیر به عام شي مسلمانانو ته به ضروري احکام اسلامي اخلاق د دې پوهه حاصله شي
او دا قرآن او دا حدیث ماهرین با پیدا شي. دا ماهرین پیدا کول دا هم د دې دعوت تبلیغ کار دی. علماء دا ډیوټي ادا کوي په مختلف طریقو باندې. څوک په دیني مدرسو کې د درس او د تدریس په شکل کې دا ډیوټي امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادا کوي. با شریعت پیران په خپل خانقاهونو کې د خپل مریدانو اصلاح کوي. په دغه ځای کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي. او څوک کلي په کلي جماعت په جماعت باندې خلکو له ورځي او دا ډیوټي ادا کوي. معروف څه ته وایي؟ تمام نیکۍ چې اسلام د هغې حکم کړی دی او هره زمانه کې هر پیغمبر د هغې د رایج کولو کوشش کړی دی. نو دا کارونه په معاشره کې پیژندلي شوي دي، د دې وجې نه ورته معروف وایي. معروف پیژندلي شوي. نو نیک کارونه هر چا پیژندلي دي، ځکه نیک کار ته معروف وایي. او منکر په یو اسلامي معاشره کې ناشنا کار څوک یې نه پیژني. په ښو خلکو کې بد کار څوک نه پیژني. نو دغه ناشنا کار ته منکر وایي. پیغمبر علیه السلام ناجایز کړي دي د ګناه کارونه. بیا د دې ډلې صفت الله کړی دی اولئک هم المفلحون. حقیقت کې دغه خلک کامیاب دي، فلاح والا دي. نو د دې جماعت لومړنی مصداق د صحابه کرامو جماعتو چې دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نهی عن المنکر، دغه عظیم مقصد په لږ وخت کې ټولې دنیا ته ابوی رسولی دی. لوی لوی حکومتونه د دوی په کوشش باندې د اسلام د جنډې لاندې راغلي دي. ولا تكونوا كالذين تفرقوا. د افتراق نه ځان بچ کې، انتشار نه ځان بچ کې. د هغې خلکو په شانتې کېږئ مه چې هغوی پخوا ډلې ډلې شوي دي. واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. نو اتفاق ځان کې پیدا کې. د امامانو په منځ کې چې کوم اختلافي مسایل دي، یو امام یوه مسله معلومه کړې ده، بل د هغې عکس معلوم کړی دی، دې ته ګورې منکر نه وایي. اجتهادي مسلې دې باندې اطلاق د منکر نه کېږي، دې ته خطا نه ویل کېږي. ځکه مجتهد که خطا شو، په خطا کې هم دله یو ثواب ورکوي، که خطا نه شو دوه ثوابه ورته ملاوي. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. خامخاوی دی پتاسو کې امة یودلا يدعون إلى الخير چې نیکۍ طرف ترا بلل کوي. او يأمرون بالمعروف يدعون إلى الخير، خیر طرف ترا بلل کوي، نیک کار طرف تا، دین اسلام تا، قرآن و حدیث ترا بلل کوي. ویأمرون بالمعروف، او حکم کوي دوی د ښو کارونو. وینهون عن المنکر، منع کول کوي د بدۍ نه. واولئک هم المفلحون، هم دا کسان، هم المفلحون، هم دوی کامیاب دي. امر بالمعروف او نهی عن المنکر دپاره فقهاو یو شپږ خبرې ضروري ګرځولي دي. اول علم. علم ځکه ضروري دی چې بې علمه معروف او منکر په منځ کې تمیز نشي کولی.
دویم د الله رضامندی او د الله د دین خبره اوچتول. دریم چاته چې حکم کې په هغه باندې شفقت او مهرباني کول. د امر یا نهی کې د نرمۍ یا شفقت نه به کار اخلي. څلورم امر کوونکي به صبر کوونکي وي. دعوت تبلیغ والا دی به صبر والی، حلیم المزاج وي. پنځم دا چې ته کوم څیز حکم کوي یا منې کوي نو هغه د ده د قدرت او طاقت لاندې به وي چې د وسې بارې ډیوټي به نه وي. شپږم دا چې امر بالمعروف سبب د فتنې او فساد به نه وي. هسې نه چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې فساد ته جوړ شي. واولئک هم المفلحون. دا کسان مفلحون با مراد دی کامیاب دی. ولا تکونوا کالذین او مکه گئے تاسو پشانت دا اغی خلقو تفرقوا چې هغه جدا جدا شوي دي. واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات او اختلاف یې کړی دی من بعد ما جاءهم البینات رسو د دې نه چې دوی ته واضح احکام راغلي دي، واضح دلایل ورته راغلي دي. واولئک لهم عذاب عظیم او دا کسان چې دي دوی لپاره لوی عذاب دی. کله یوم تبیض وجوه په کومه ورځ باندې چې بعضې مخونه به سپین وي، وتسود وجوه او بعضې مخونه به تور وي. د قیامت په ورځ باندې بعضې مخونه سپین او بعضې مخونه تور. فاما الذین اسودت وجوههم پس هر چې هغه خلک دي چې مخونه یې تور دي ورته به وایي اکفرتم بعد ایمانکم آیا تاسو کفر کړی وروسته د ایمان خپل نه فذوقوا العذاب پس وڅکئ تاسو عذاب بما کنتم تکفرون په دې وجه چې تاسو کفر کوو. واما الذین ابیضت وجوههم هر چې هغه خلک دي چې مخونه به یې سپین وي ففي رحمت الله هغوی به د الله په رحمت کې وي. هم فیها خالدون او بیا به دوی همیشه په دغه رحمتونو کې وي. یوم تبیض وجوه وتسود وجوه د دې مخونو سپینوالی او توروالی قرآن پاک کې مختلفو ځایونو کې ذکر شوی دی. سورة زمر کې الله فرمایي ویوم القیامة ترى الذین کذبوا على الله وجوههم مسوده. د قیامت پر ورځ باندې ترى الذین کذبوا على الله سببین هغه خلک چې په الله یې دروغ ویلي دي وجوههم مسوده مخونه به یې تور وي. عبس وتولى سورت کې فرمایي وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. بعض مخونه په دغه ورځ باندې روښانه وي ضاحکة خندېدونکې به وي مستبشرة خوشحاله به وي. ووجوه يومئذ بعض مخونه په دغه ورځ باندې علیها غبره په هغې باندې ګرد و غبار به وي ترهقها قطره توروالی به په مخ چړو شوي وي. سورة قیامه کې الله فرمایي وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظره. بعض مخونه په دغه وخت کې تر و تازه به وي خپل پروردګار ته به ګوري. نو بعضې مخونه سپین دي بعضې تور دي. جمهور مفسرین فرمایي وی دا سپینوالی چې دی نو دا به د ایمان سپینوالی وي رڼا د ایمان به وي د نور ایمانی سپینوالی. د مؤمنانو چهرې
نور ایمان سره چمکدار بوي، خوشاله بوي. او د توروالی نه مراد د شرک او د کفر توروالی دی، یعنې د کافرانو چهرې په دې باندې د کفر خړوالی او توروالی به وي. دا تور مخونو والا څوک دی؟ سپین مخونو والا څوک دی؟ نو د دې په تعین کې د مفسرینو اقوال دی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي وی د اهل سنت مخونه به تک سپین وي، اهل سنت والا مخونه به سپین وي، او د اهل بدعت والا مخونه به تور وي. عطا رضی الله تعالی عنہ فرمایي مهاجرین او انصار د دې مخونه به سپین وي، بنو قریظه بنو نذیر مخونه به تور وي. ابو امامه رضی الله تعالی عنہ وی د خوارجو مخونه دا به تور وي او سپین مخې هغه به چې دوی یې قتل کړي دي. یوم تبیض وجوه وتسود وجوه، د خالص مؤمنانو مخونه سپین او د منافقانو د مشرکانو مخونه تور. ففي رحمة الله دی بر الله پر رحمت کی وی چې د چا مخونه سپین دي. رحمت نه مراد جنت ته. د جنت نه تعبیر کړي پر رحمت سره. حکمت پکې دا دی یو بنده هر څومره عبادت گزار وي بزرګ وي خو جنت ته به د الله په رحم باندې ځي، ځکه چې عبادت د انسان ذاتي کمال نه دی بلکې دله الله قدرت ورکړی چې نیکي کړې ده، عبادت یې کړی دی. په دې وجې نه عبادت کولو سره جنت ته تلل ضروري نه دي بلکې د جنت داخله د الله په رحمت باندې ده. ففي رحمة الله هم فيها خالدون. دی به د الله په رحمت کې وي او همیشه به پکې وي. نو دا داخله د جنت عارضي به نه وي، همیشه به وي. دا نعمت به نه اغشتی شي نه به کمیږي. او تورمخو سره دا تصریح نشته چې همیشه به وي. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، په دې کې اشاره ده چې دا عذاب زما د طرفه نه دی بلکې ستاسو د خپل لاس د خپل عمل د وجې نه دی. الله وایي عذاب زما د طرفه نه دی، ستا د خپل عمل پیداوار دی. ځکه حقیقت کې جنت او د دوزخ، د جنت نعمتونه د دوزخ مصیبتونه وی دا د اعمالو بدله ده. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. د خپل عمل له لاسه یا به جنت ته تګ وي یا به دوزخ ته تګ وي. الله دې په خپل رحم من جنت ته بوځي. وما الله يريد ظلما للعالمين، الله په دې مخلوق ظلم نه کوي. یوم تبیض وجوه وتسود وجوه، په کومه ورځ باندې چې مخونه به بعضې سپین وي. تبیض وجوه وتسود وجوه، او بعضې مخونه به سپین تور وي، بعضې مخونه به سپین وي بعضې به تور وي. فاما الذین اسودت وجوههم، پس هر چې هغه خلک دي چې مخونه به یې تور وي نو ورته به وویلی شي اکفرتم بعد ایمانکم، آیا تاسو کفر کړو وروسته د ایمان ستاسو نه؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس اوسکئ تاسو عذاب بما کنتم تکفرون، په سبب د کفر کول ستاسو. واما الذین ابیضت وجوههم،
او هر چې هغه خلک دي چې مخونه به سپین وي ففي رحمت الله پس دی به د الله په رحمت کې وي هم فيها خالدون دی به همیشه په دې رحمت کې او په جنت کې وي تلک آیات الله دا آیاتونه د الله دي نتلوها علیک بالحق منګلونو پتا باندې په حق سره وما الله يريد ظلما للعالمين او الله نبي چې ارادو کې د ظلم په خپل مخلوقات باندې ولله ما في السماوات وما في الارض خاص الله لري هغه څه چې اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي والى الله ترجع الامور او خاص الله ته ټول کارونه واپس کیږي کنتم خیر امت تاسو یو بهترین امت یې اخرجت للناس چې د خلکو د فایدې دپاره راایستلی شوې د نیش نشته کړی شوې تأمرون بالمعروف تاسو به امر کوئ د نیکۍ د کارونو وتنهون عن المنکر او منې کول به کوئ د بدو کارونو نه وتؤمنون بالله خو تاسو به ایمان هم راوړئ په الله باندې د نیکو عملونو دپاره ایمان شرط دی چې ایمان نی نو امر بالمعروف او نهی عن المنکر به دې په کار نشي په دې ځای کې ترتیب ولې الله بدل کړ چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر مخکې ذکر کړلو ایمان بالله وروسته ذکر کړ وایي اهمیت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ته پکې اشاره ده ولو آمن اهل الكتاب کچری دی کتابیانو ایمان روڑوی اهل کتابو یهود نصارو ایمان روڑوی لکان خیر لهم دا بدید پار لیر خبروا منهم المؤمنون بعد الذين ایمان والاری و اکثرهم الفاسقون و اکثر دی فاسقان و نافرمان دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.